نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اب ہم اپنی اس دعا کو جو ہے کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ عندہ حسن المآب، دنیا کے مقابلے میں اللہ ہے اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ ٹھکانے سے مراد جنت ہے، ایک طرف دنیا ہے اور دنیا کی مال و دولت ہے، دوسری طرف اللہ ہے اور اس کی جنت ہے۔ دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، ان میں اٹریکشن ہے اور کشش پیدا کر دی ہے ہم نے، کس میں؟ دنیا کے سامان میں۔ ڈھیروں زیور، اللہ معاف کرے، عورتیں جو ہے وہ زیور لے لے کے ان کا جی نہیں بھرتا، تھکتی نہیں ہے۔ سونا چاندی اکٹھا کر کے جی نہیں بھرتا انسان کا۔ انسان چاہتا ہے کہ اتنا مال اکٹھا کر لوں کہ میرے 7 نسلیں بیٹھ کے کھاتی رہے، خواہ انسان جہنم میں چلا جائے، کیا فائدہ اتنا مال اکٹھا کرنے کا؟ نبی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کامیاب ہوا جو اسلام لے آیا، اور اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو قناعت دے دی، یا اللہ اس میں گزارا ہو رہا ہے، بڑا اچھا ہے، یا اللہ اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے دنیا میں، جتنی انسان کی ضروریات ہے وہ پوری ہوتی رہے، اس سے بڑھ کے فتنے کے لیے مال نہیں چاہیے۔ وہ مال جو انسان کے لیے فتنہ بن جائے، تباہ کر دے، آخرت انسان کی تباہ کر دے، ایسے مال سے اچھا ہے انسان دنیا سے چلا جائے۔ اسی لیے فرما دیا کہ یہ جو سامان ہے یہ تو دنیا کا سامان ہے، اور دوسری طرف فرما دیا کہ اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیے او انبیکم، کیا نبیکم، ہم خبر دے تم کو، انبیاؤکم، میں خبر دوں تم کو ایسی چیز کی جو بہتر ہے ان 6 چیزوں سے۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے فلاں سے ڈیل کی ہے، بزنس کی ہے، بہت فائدہ پہنچا ہے مجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو چند چیزیں ہی ان کا اثاثہ تھی، جیسے چمڑے کا بستر، ایک تکیہ، چند کلو جو، ایک پانی کا مشک، یہ 4-5 چیزیں جن کے پاس ہو اور اس نے کبھی اس سے زیادہ کی حاجت نہ کی ہو، وہ کیا رشک کریں گے اس آدمی پر؟ اس نے بڑے شوق سے آ کے بتایا یا رسول اللہ مجھے اتنا پروفٹ ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں اس سے اچھی منافع والی بات نہ بتاؤں، اس سے بھی زیادہ پروفٹ تمہیں حاصل ہو؟ صحابی نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم مسجد میں جا کے 10 آیتیں سیکھ لو، 10 آیتیں پڑھ لو، اس سے بھی کہیں زیادہ منافع ملے گا تمہیں۔ اب بات یہ ساری ایمان کی ہے، اس میں تو اس کو پتہ نہیں 10,000 یا کچھ اور ریال یا ڈالر ہاتھ میں آ گئے۔ اس میں جو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ زیادہ پروفٹ ہے، اب وہ کتنے کلو ہے، کتنے ڈالر ہے، ریال سے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ تو محض اللہ کے رسول پہ اعتبار کرنے والی بات ہے نا، کہ ہاں جو منافع مجھے ملا اس سے بھی کتنا زیادہ پروفٹ ملے گا کہ 10 آیتیں یاد کرنے سے۔ لیکن یہ ان کے ایمان کی بات تھی کہ جب اس نے یہ بات سنی نبی سے تو وہ اپنے گھر نہیں گیا، مسجد گیا اور 10 آیتیں سیکھی۔ 10 آیتیں سیکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ میں نے 10 آیتیں سیکھ لی ہے، سیکھ کر آیا ہوں، میں نے نفع کا کاروبار کر لیا ہے جو آپ نے مجھے بتایا تھا۔ یہ تھی خوبی ان میں، یہ تھا فرق ان میں اور ہم میں۔ ہم سنتے ہیں سارا کچھ، لیکن اس کے باوجود ان چیزوں کی محبت ہمارے دل میں سے نہیں جاتی، نہ بیوی کی محبت، نہ بچوں کی محبت جاتی ہے۔ جتنے بھی رشوت ہے، سود خور ہے، وہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ بچوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کون سے طریقے سے کما رہے، بیوی کی خواہشات پر لگا دیتے ہیں، کس طرح سے کمائی آ رہی ہے، یہ بالکل بھی نہیں سوچتے ہیں۔ معیار زندگی نہیں بڑھتا،
सारी ज़िंदगी घर का स्टैंडर्ड बनाते बनाते गुजर जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, सारी जवानी जो है गुजर जाती है इसी काम में, और घर का स्टैंडर्ड ही नहीं बढ़ता। कितने बच्चियां हैं जो घर पे बैठी हैं, स्टैंडर्ड का रिश्ता नहीं मिलता, वो बूढ़ी हो जाती हैं। ये जुल्म नहीं है औलाद पे तो क्या है? बच्चों की तरबियत नहीं करते, दीन की तालीम नहीं सिखाते, और दूसरा ये कहते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड के रिश्ते नहीं मिलते। ज़बान से सब यही कहते हैं ना कि रिश्ते में देखा तो है, कि देखना तो क्या है, दीन देखना है, सब कहते हैं, लेकिन जब रिश्ता देखते हैं तो दिल के अंदर चोर जो है वो ये है कि अच्छा जी, डिग्री कौन सी है इस लड़के की, कितना कमाता है, नौकरी क्या है। हम एक दूसरे को झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, अल्लाह को झूठ नहीं बोल सकते। हम बात सुनते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। न मैं तैयार हूँ न आप तैयार है, हम अपने आप को धोखे में डाले हुए हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो हमारे दिल में इस चीज़ की तड़प ही नहीं, क्योंकि इसका फ़ायदा हमें दुनिया में नहीं मिलता ना। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें इन 6 चीज़ों से भी अच्छी चीज़ ना बताऊं, और ये होना चाहिए कि या अल्लाह बताइए, हम उसी पर जाने वाले हैं, हम छोड़ेंगे इन चीज़ों को, इनकी कशिश, इनकी मोहब्बत ख़त्म कर देंगे। जो इनसे बेहतर है वो हम हासिल करना चाहते हैं, जिस तरह सहाबी ने कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह फरमाते हैं कि सुनो, फिर आगे वो हासिल करना चाहते हो तो ये है ली लज़ीनत तकाऊ, उससे बेहतर चीज़ ये है कि तक़वा इख्तियार करो। इसलिए जो लोग तक़वा इख्तियार करेंगे, इंद रब्बिहिम, अपने रब के हुजूर मुत्तकी बनेंगे, मिन तहतिहल अनहारू, उनके नीचे जन्नत है, बागात है, खालिदीना फीहा, हमेशा हमेशा रहेंगे उसमें। उन 6 चीज़ों के बारे में फरमाया कि दुनिया का सामान है, फना होने वाली है, और जो उनसे बेहतर चीज़ है तक़वा इख्तियार करना, अल्लाह के हुजूर, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी इख्तियार करना। उसके नतीजे में तुम्हें ऐसे बागात मिलेंगे जिनके नीचे नहरें बहती है। और दूसरी बात फरमाई कि दुनिया में औरतों में बड़ी कशिश है, हर आदमी चाहता है, फरमाया कि पाकिज़ा बीवियाँ मिलेंगे, ज़ाहिरी और बातनी एतबार से भी पाक। ज़ाहिरी जो गलाज़त है औरतों वाली वो भी नहीं होंगी, और जो बातनी गलाज़त है, हसद, बुग़्ज़, दुख, रंज, गम, इनसे भी पाक होंगी। और पाकिज़ा से मुराद ये है कि इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत होंगी जन्नत में मिलने वाली औरत। अगर ज़मीन में झांक ले तो मशरिक़ से लेकर मगरिब तक रोशन हो जाएगी। और फरमाया कि जन्नत की औरत का एक दुपट्टा जो है सारे चीज़ों से महंगी होगी। मस्जिद है, मवेशी है, घोड़े है, ज़री ज़मीनें हैं, इन सबसे ज़्यादा कीमती औरत का दुपट्टा है। और आगे फरमाया वो रिदवानुन मिनल्लाह, ये दुनिया के माल और दौलत के मुकाबले जो है ये चीज़ें बेहतर है। एक तो ये कि तक़वा इन चीज़ों से बेहतर है, और दूसरा फरमाया कि औरतें तुम्हें ऐसी मिलेंगी जो हर लिहाज से पाक हो और ख़ूबसूरत होंगी, और फिर सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की रज़ा तुम्हें मिलेंगी। ये 3 चीज़ें उन 6 चीज़ों से बेहतर है जन्नत में मिलने वाली। यानी दुनिया में जो 6 चीज़ें हैं उनसे बेहतर ये 3 चीज़ें हैं। जिस तरह तुम 14वीं का चाँद देखोगे उसी तरह तुम अल्लाह का दीदार करेंगे। फरमाया कि ये जो 6 चीज़ें हैं ये दुनिया का सामान है, मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ, अब चाहे तो इख्तियार करे या ना चाहे तो ना इख्तियार करे। वल्लाहु बसीरुन बिल इबाद, अपने बंदों को देखने वाला है, देख रहा है। फरमाया कि दोनों चीज़ें मैंने बता दी, ज़ुय्यिना लिन्नास वाली 6 चीज़ें भी बता दी। फरमाया कि मैंने इनमें कशिश रखी है, उसके मुकाबले में जो अबदी चीज़ें हैं, जो उनसे ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं, जो उनसे ज़्यादा अफजल चीज़ें हैं, वो भी अल्लाह ने बता दी। अब मामला अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर छोड़ दिया ये बता के कि मैं अब तुम्हें
دیکھ رہا ہوں تم اب کیا کرتے ہو، کون سا راستہ اختیار کرتے ہو، مجھے اختیار کرتے ہو یا دنیا کو اختیار کرتے ہو۔ فرمایا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہر آدمی دیکھ لے گا، کون سا راستہ اختیار کرے گا وہ دیکھ لے گا۔